Good morning, students. The session for first year biotechnology, second semester. Title of the paper is Microbiology, Cell and Molecular Biology, lecture number 8. In previous class, we discussed about ultrastructure of bacteria. In this class, continuation of ultrastructure of bacteria, then growth curve, nothing but bacterial growth curve. So bacteria is a unicellular organelle. Bacteria can growth depend upon the measurement and it takes the nutritional requirement. So bacteria having the nutritional elements, they may be carbon source, utilization of carbon source, nitrogen source, then micronutrients, macronutrients, pH, temperature. These are the requirements to grow a sufficient amount to reproduce. They increase the mass of number by the divisions, number of divisions. It can be multiplied, it can mass cultivation. So they use as a source of carbon. Carbon is the very much nutrient source. Carbon is the satisfactory factor. It having glucose, sucrose, like carbon source. So carbon is the satisfactory compound. Then nitrogen elements. So these nitrogen elements either ammonium acetate, ammonium lactate. So these are the nitrogen sources. Then micronutrients and macronutrients, pH, temperature, so water. These are the essential factors to the maintenance of the media containing either nutrient broth or nutrient agar. In this nutrient agar, they having sodium chloride, peptone, yeast extract, and water. So by using these sources, they all ingredients like carbon source, nitrogen source, and micronutrients, macronutrient, pH, temperature, water. అంటే ఇక్కడ బ్యాక్టీరియా అనేటటువంటిది గ్రో కావాలి అంటే అసెప్టికల్ కండిషన్, నథింగ్ బట్ ఇన్ ఏ ల్యాబొరేటరీ కండిషన్. ల్యాబొరేటరీలో మనం గ్రో చేయడానికి యూజ్ చేసేటటువంటిది ఏం చేస్తామంటే న్యూట్రియంట్ బ్రాత్ అనేటటువంటిది ఇస్తామండి. న్యూట్రియంట్ బ్రాత్. ఈ న్యూట్రియంట్ బ్రాత్ లో మనం ఎక్కువగా ఇచ్చేటటువంటిది వితౌట్ యాడింగ్ అగరోస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ న్యూట్రియంట్ బ్రాత్. న్యూట్రియంట్ అంటే అగారం కనుక యాడ్ చేస్తే దాన్ని న్యూట్రియంట్ అగార్ అని పిలుస్తాం. అగార్ అనేది లేకుండా తీసుకునేటటువంటి ఇంగ్రీడియంట్ ఏమని పిలుస్తాం అంటే పెప్టోన్ వాటర్. ఇన్ దిస్ పెప్టోన్ వాటర్ they having peptone, sodium chloride, yeast extract and water. By using these ingredients, bacteria can grow very rapidly. Bacteria can grow very exponential. They can accumulate very fast. ఇది చాలా స్పీడ్గా మనకి గ్రోత్ అనేటటువంటిది కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ దీన్ని మాస్ అనేటటువంటిది కూడా మనం దీన్ని ఇండికేట్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్యాక్టీరియాకి కావాల్సినటువంటి ఫేవరబుల్ కండిషన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అప్టేక్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్, అప్టేక్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్. ఈ న్యూట్రియంట్ ఎలిమెంట్స్ లో ఏముంటాయి, గ్రోత్ కావాలి. ఫస్ట్ బ్యాక్టీరియా అనేటటువంటిది దాని యొక్క గ్రోత్ ని మల్టిప్లికేషన్ నెంబర్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దానికి కావాల్సినటువంటి సమ్ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ ఏం కావాలి అంటే పెప్టోన్ కావాలి, సోడియం క్లోరైడ్ కావాలి, ఈస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్
అనేటటువంటిది, అలాగే వాటర్ లిక్విడ్ కంటెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ వాటర్ తీసుకుంటాం. సో ఈ దీంట్లో ఏముంటాయి, కార్బన్ సోర్సెస్ ఉంటాయి, నైట్రోజన్ సోర్సెస్, మైక్రోన్యూట్రియంట్స్, మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్, pH, టెంపరేచర్, వాటర్. సో బై యూజింగ్ all these parameters bacteria can maintain their number of generations, number of cycles, number of cells. They can multiply the bacterial growth depend upon the uptake of the nutrients. So it is the introduction part. Introduction లో మనం ఏం చూస్తున్నాం అంటే బ్యాక్టీరియా అనేటటువంటిది గ్రో కావాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్యాక్టీరియాకి కొన్ని ఎలిమెంట్స్ అనేటటువంటివి రిక్వైర్మెంట్. ఈ ఎలిమెంట్స్ లో ఏమో ఉంటాయంటే కార్బన్ సోర్స్, నైట్రోజన్ సోర్స్, మైక్రోన్యూట్రియంట్స్, మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్, pH, టెంపరేచర్, వాటర్. బై యూజింగ్ ఆల్ దీస్ పారామీటర్స్ వీటన్నిటిని కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోవడం వల్ల బ్యాక్టీరియా అనేటటువంటిది దే కెన్ గ్రో అండ్ రిప్రొడ్యూస్. బ్యాక్టీరియా అనేటటువంటిది దానికి గ్రో అవుతుంది. బ్యాక్టీరియా కెన్ గ్రో అండ్ రిప్రొడ్యూస్. బ్యాక్టీరియా కెన్ గ్రో అండ్ reproduce. Reproduce means bacteria can division. Bacteria can divide. For example, it is a single bacteria. ఈ సింగిల్ బ్యాక్టీరియా అనేటటువంటిది ఇది డివైడ్ కావాలి అంటే, డివిజన్ కావాలంటే బై యూజింగ్ బైనరీ ఫ్యూజన్ ఇట్ కెన్ డివైడ్ 2 cells. ఇట్ టేక్స్ 15 minutes. అంటే 15 minutes లో మనకి 2 cells వస్తాయి. అగైన్ ఈ వచ్చినటువంటి దీని నుంచి 30 minutesకి వచ్చేటప్పటికి ఈ 1 cell నుంచి ఇక్కడ 2 cells, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ సెల్ నుంచి మనకి అనదర్ 2 cells ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అంటే సెకండ్ ఫేజ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి 4. అంటే నెంబరింగ్ ఏమవుతుందంటే దే కెన్ మల్టిప్లై. ఫస్ట్ సైకిల్లో మనం ఏం చూస్తున్నాం, ఒక బ్యాక్టీరియా అనేది డివైడ్ అయినప్పుడు దాని నుంచి 2 cells ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి బైనరీ ఫ్యూజన్లో. అంటే బ్యాక్టీరియా అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉన్నప్పుడు బైనరీ ఫ్యూజన్లో ఎలా మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యి దీని నుంచి నెక్స్ట్ 2 halves అనేటటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి. సో అది ఫస్ట్ సైకిల్. సెకండ్ సైకిల్ దగ్గరికి వస్తే 30 minutesలో టైం అనేది డబుల్ అయ్యే కొలది ఇక్కడ సెల్స్ ఏమవుతాయి అంటే దీని నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే 2 cells వల్ల 4 celled కింద టెట్రాయిడ్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ సైకిల్ దగ్గరికి వస్తే 16 cells వస్తాయి. నెక్స్ట్ దానికి వస్తే మనకి 16 cells ఎలా వస్తాయి, దీని నుంచి ఒక 2 cells, దీని నుంచి ఒక 2 cells, దీని నుంచి ఒక 2 cells, దీని నుంచి ఒక 2. అంటే నెంబరింగ్ అనేటటువంటిది ఏమవుతుందంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 అప్ టు ఇలా మనకి సెల్ నెంబరింగ్ అనేటటువంటిది ఫిఫ్త్ సైకిల్లో మనకి 8 cells. సిక్స్త్ సైకిల్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి 16 ఇక్కడ 16 cells కింద మనకి నెంబరింగ్ అనేటటువంటిది డివిజన్ జరుగుతుంది. అంటే నెంబరింగ్ అనేది మల్టిప్లై అవుతుంది. అంటే బ్యాక్టీరియా కెన్ గ్రో, రిప్రొడ్యూస్. బ్యాక్టీరియా అనేది గ్రో అవుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం ఇది రిప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. బ్యాక్టీరియా ఈజ్ ద యూనిసెల్యులర్ ఆర్గనెల్. ఇట్ ఈస్ ఏ సింగిల్ సెల్ ఎన్వలప్డ్ సిస్టమ్. సో దే ల్యాక్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్. ఇక్కడ క్లోరోఫిల్ అనేటటువంటిది ఉంటే బ్యాక్టీరియా అనేది ఆటోట్రోపిక్ వెళ్ళిపోతుంది. క్లోరోఫిల్ ఉంటే దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చెప్తామంటే బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గేలో ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ మనకు కనిపిస్తుంది అంటే బ్లూ గ్రీన్ సైనోబాక్టీరియా అని చెప్తాం. సో దట్ కెన్ ఆటోట్రోప్. బట్ ఇక్కడికి వస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ బ్యాక్టీరియాస్ అనేటటువంటిది మనకి సింథటిక్ మీడియాని యూజ్ చేయడం వల్ల ఆర్టిఫిషియల్గా మనం బ్యాక్టీరియాని ల్యాబ్లో గ్రో చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ అనేటటువంటివి యూజ్ అవుతాయి. అంటే బ్యాక్టీరియా కెన్ రిప్రొడ్యూస్. సో బ్యాక్టీరియా కెన్ గ్రో. బ్యాక్టీరియా దే ల్యాక్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్. క్లోరోఫిల్ అనేటటువంటిది లేకపోవడం వల్ల ఇక్కడ బ్యాక్టీరియాకి మనకు ఆర్టిఫిషియల్గా మీడియాని ఇస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ లివింగ్ ఆర్గానిజం ఇన్ ఎర్త్. Smallest living organism in earth. Then it having some favorable conditions. So ఈ favorable conditions లో ఇది mass number ని increase చేసుకుంటుంది. It ranging from 15 minutes to 16 hours. అంటే 15 minutes దగ్గర మీకు 2 అని చెప్పినప్పుడు 16 hours దగ్గరికి వెళ్తే ఇక్కడ నెంబరింగ్ అనేటటువంటిది న్యూమరస్ కాలనీస్, మల్టిపుల్ కాలనీస్, హై అమౌంట్ ఆఫ్ కాలనీస్ అనేటటువంటి మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ మనకి బ్యాక్టీరియా యొక్క గ్రోత్ ని కనుక మనం చూస్తే బ్యాక్టీరియా అనేటటువంటిది గ్రోత్ అయినప్పుడు ఇక్కడ మనకి 4 phases అనేటటువంటి కనిపిస్తాయి. వాట్ ఆర్ దట్ 4 phases? బ్యాక్టీరియా అనేటటువంటిది బ్యాక్టీరియా గ్రోత్ కరువులో బ్యాక్టీరియా యొక్క గ్రోత్ కరువు దగ్గరికి వస్తే ఈ కరువు ఇట్ ఈస్ డిపెండ్ అపాన్ 4 phases. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద
lag phase. Second, log phase. దీనికి అదర్ నేమ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫేజ్ అని కూడా పిలుస్తాం, బ్యాలెన్స్డ్ ఫేజ్ అని కూడా పిలుస్తాం. థర్డ్, స్టేషనరీ ఫేజ్. స్టేషనరీ ఫేజ్. అండ్ ఫోర్త్, డెత్ ఫేజ్ or decline phase. By using these four phases, bacteria growth curve is depend upon. ఈ 4 ఫేజెస్ మీదే బ్యాక్టీరియా గ్రోత్ అనేటటువంటిది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్, చూడండి బ్యాక్టీరియాలో మనకి ఎన్ని ఫేజెస్ వస్తాయి? 4 ఫేజెస్ అనేటటువంటివి వస్తాయి. ఈ 4 ఫేజెస్ అనేటటువంటిది దేని బేస్ చేసుకుని అంటే బేస్డ్ ఆన్, ఇది ఎలా వచ్చాయంటే 4 ఫేజెస్ అనేటటువంటివి బేస్డ్ ఆన్ ది దే హ్యావింగ్, బ్యాక్టీరియాలో మనకి ఈ 4 ఫేజెస్ అనేటటువంటివి దేని బేస్ చేసుకుని చెప్తున్నారంటే గ్రోత్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా వెన్ ద గ్రోత్ ద గ్రాఫ్ ఇన్ ద లాగర్థమిక్ ఫేజ్. అంటే ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ లాగర్థమిక్ కింద దీన్ని లాగర్థమిక్ కింద మనం తీసుకున్నప్పుడు 4 ఫేజెస్ అనేటువంటి వస్తాయి. అంటే బ్యాక్టీరియా యొక్క గ్రోత్ని గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ దగ్గరికి వెళ్తేనే మనకి 4 ఫేజెస్ అనేటటువంటివి వస్తాయి. ఈ 4 ఫేజెస్లో ఫస్ట్ ఫేజ్ని ల్యాగ్ ఫేజ్ అని పిలుస్తాం. అంటే ఈ ల్యాగ్ ఫేజ్లో అప్పుడే బ్యాక్టీరియా కావాల్సినటువంటి మీడియాని తీసుకుంటుంది. సో ఇది అడాప్ట్ అవుతుంది, అంటే అప్పుడే మీడియాకి ఇది అడాప్ట్ అవుతుంది. దట్స్ వై ఇక్కడ గ్రోత్ అనేటటువంటిది వెరీ లో లెవెల్లో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ది అమాంగ్ 4 ఫేజెస్. అంటే ఈ 4 ఫేజెస్లో కూడా ల్యాగ్ ఫేజ్ అనేటటువంటిది అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫేజ్. అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫేజ్, ఇట్ టేక్స్ లాంగ్ టైం. ఈ ఫేజ్ జరగడానికి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫేజ్ అండ్ లాంగ్ టైం, ఎక్కువ టైం అనేటటువంటి తీసుకుంటుంది. సో ఫస్ట్ ఫేజ్ మనం చూస్తే ల్యాగ్ ఫేజ్. సెకండ్ ఫేజ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆర్ లాగ్ ఫేజ్. థర్డ్, స్టేషనరీ ఫేజ్. ఫోర్త్, డెత్ phase. So we can discuss one by one. First phase is the lag phase. Lag phase. So lag phase ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే lag phase అనేటటువంటిది ఇది ఫస్ట్ అప్పుడే మనం ఇచ్చినటువంటి న్యూట్రియంట్స్ ని అంటే ఆర్టిఫిషియల్ గా ఇచ్చినటువంటి ఈ కార్బన్ ని, నైట్రోజన్ ని, అలాగే పెప్టోన్ ని, వీటన్నిటిని కూడా యూటిలైజ్ చేసుకుని బ్యాక్టీరియా కెన్ గ్రో, అంటే అది బ్యాక్టీరియా డివైడ్ అవడానికి, వాటి సెల్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి బ్యాక్టీరియా అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇలా స్టార్ట్ అవడానికి అక్యుములేట్ అవ్వడం కోసం, అంటే ఫేవరబుల్ కండిషన్ దగ్గరికి రావడం కోసం ఇట్స్ టేక్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కొంచెం టైం అనేటటువంటి తీసుకుంటుంది. సో దాని గురించి దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ల్యాగ్ ఫేజ్ అనేది వెన్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ ఇనాక్యులేటెడ్ ఇంటూ ద మీడియా. బ్యాక్టీరియా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక మీడియాలోకి ఇనాక్యులేషన్ చేస్తున్నాం. ఇనాక్యులేషన్ అంటే చూడండి, ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనకి ఎలియన్ మేయర్ ఫ్లాస్క్ లో మనం తీసుకునేటటువంటి ఒక లిక్విడ్ బ్రాత్ అండి. సో ఈ లిక్విడ్ బ్రాత్ తీసుకున్నప్పుడు సో ఇది మనకి బ్యాక్టీరియా అనేటటువంటిది ఇక్కడ మనకి ఒక బ్యాక్టీరియా కాలనీ ఉంది. సో ఇక్కడ దీన్ని ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇనాక్యులేషన్ లూప్, కానీ ఇనాక్యులేషన్ లూప్ ఇక్కడ మనం ఏదో లిక్విడ్ని కానీ దీంట్లోకి ఈ మీడియాలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఇలా మీడియాలోనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు జరిగేటటువంటి ఫేజ్ నే మనం ల్యాగ్ ఫేజ్ అని పిలుస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఫేజ్ ఇస్ ద ల్యాగ్ ఫేజ్. ఇక ల్యాగ్ ఫేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే వెన్ వి ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఏ న్యూ కల్చర్, అంటే న్యూ కల్చర్ ని లూప్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గనిజం తీసుకెళ్ళి వెన్ వి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇంటూ ద సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ది మీడియా, ఒక పర్టికులర్ మీడియాలో తీసుకెళ్ళి దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఫస్ట్ దాన్ని ఇనాక్యులేషన్ అంటాం. ఇనాక్యులేషన్ మీన్స్ మన దగ్గర ఉన్న ఈ బ్యాక్టీరియా కల్చర్లో నుంచి, బ్యాక్టీరియా సస్పెన్షన్ ఈ మదర్ కల్చర్ నుంచి కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఒక లూప్ఫుల్ ఆర్గనిజం తీసుకువెళ్ళి ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇట్ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ ఫ్రెష్ మీడియా.
ఫ్రెష్ మీడియాలోకి దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. సో ఈ గ్రోత్ అనేది ఇట్ ఈస్ యూజువల్ టు నాట్ బిగిన్ ఇమిడియట్లీ. ఇది ఒకేసారి గ్రోత్ అనేటటువంటిది ప్రొడ్యూస్ కాదు, ఇమిడియట్ గా ఓకే మనం ఇచ్చిన వెంటనే ఫేవరబుల్ గా ప్రొడ్యూస్ కాదు. అక్కడ అక్యుములేట్ అవడానికి ఇట్స్ టేక్స్ సమ్ టైమ్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లాంగ్ పీరియడ్. అంటే ఇది ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. ఇట్ ఈస్ ద లాంగిట్యూడినల్ ఫేజ్ అని కూడా మనం పిలవచ్చు. ఎందుకంటే ఇట్స్ టేక్ సమ్ టైం, హై టైం, ఎక్కువ టైం అనేటటువంటిది ఇక్కడ తీసుకుంటుంది. సో లాంగ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ది ఆల్ అమాంగ్ 4 phases, 4 phases లో కూడా ఇది ఎక్కువ టైంని యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫేజ్. బ్యాలెన్స్డ్ ఫేజ్ అంటే సఫిషియెంట్ గా ఆల్ రిక్వైర్మెంట్ అన్నీ కూడా అసెప్టికల్ గా ఉంటే దాన్ని బ్యాలెన్స్డ్ ఫేజ్. ఇట్ ఈస్ ద అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫేజ్. ఎందుకంటే ఇట్ టేక్స్ లాంగ్ టైం ఎందుకని పిలుస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ సమ్ కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ అన్నిటిని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ తీసుకున్న కల్చర్ అనేటటువంటిది ఇక్కడ ఉన్న బ్రాత్ లో కూడా అది కాలనీస్ ని మల్టిప్లై చేయాలంటే ఇట్స్ టేక్ సమ్ టైమ్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ద లాంగిట్యూడినల్ phase. Then in unbalanced phase it's take high time. ఇది ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వెంటనే మనకి లైవ్స్ లో కాలనీస్ ప్రొడ్యూస్ కాదండి. ఇట్ టేక్స్ ఎ ఫ్యూ లైవ్ సెల్స్. ఇక్కడ తక్కువగా మనకి ప్రొడక్షన్ అంటే తక్కువ సెల్స్ అనేటటువంటిది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇది ఫస్ట్ ఫేజ్. సో ఫస్ట్ ఫేజ్ లో మనం ఏం చూస్తున్నాం? ఫస్ట్ ఫేజ్ విత్ ఇన్ ద బ్యాక్టీరియా ఆర్ ఇనాక్యులేటెడ్ బై ఫ్రెష్ కల్చర్. బ్యాక్టీరియా ఫ్రెష్ కల్చర్ లోకి ఇనాక్యులేటెడ్ లూప్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజం అని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత యూజువల్లీ డో నాట్ మేక్ ఇమిడియట్ గా మనకి కాలనీస్ అనేటటువంటివి ప్రొడ్యూస్ కావు. సో కాలనీస్ ప్రొడ్యూస్ అవడానికి ఇట్స్ టేక్ సమ్ టైం. ఈ టైం కూడా లాంగ్ పీరియడ్, ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. మనకి వచ్చే ప్రొడక్ట్ కూడా తక్కువగా ఉంటుందండి. ఇట్స్ టేక్ హై టైం. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేటటువంటిది తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫేజ్ అని పిలుస్తాం. సో ఇది లాగ్ ఫేజ్ లో మనం చెప్పేది. లాగ్ ఫేజ్ లో అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫేజ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫేజ్ ఇస్ ద ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫేజ్. సో దీన్ని మనం లాగ్ ఫేజ్ అని పిలుస్తాం. సెకండ్ ఫేజ్ లాగ్ ఫేజ్. ఎందుకు లాగ్ ఫేజ్ అని పిలుస్తున్నాం అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇది మనకి ఈ లాగరిథమ్స్ లో మనకి ఇట్ లుక్ లైక్ ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా ఇది మనకి కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇది లాగరిథమిక్ ఫేజ్ కిందగా మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో డెరివేషన్ లో మనం డో ఎక్స్ బై డో ఐ చెప్పేటప్పుడు కూడా మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి సో ఈ ఫేజ్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే లాగరిథమిక్ గా ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ లో కూడా ఇట్స్ టేక్ మెనీ సెల్స్, ఎక్కువ సెల్స్ అనేటటువంటి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ లాగ్ ఫేజ్ లో అన్బ్యాలెన్స్డ్. సో లాగ్ ఫేజ్ దగ్గరకు వస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫేవరబుల్ కండిషన్ బ్యాలెన్స్డ్ స్టేట్ కి వస్తుందండి. ఫేవరబుల్ కండిషన్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇది బ్యాలెన్స్డ్ స్టేట్. ఇక్కడ హియర్ ద ప్రొడ్యూసింగ్ న్యూ కాలనీస్ ఆర్ వెరీ ర్యాపిడ్లీ, తొందరగా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ డబులింగ్ ఫేజ్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. జెనెటికల్ గా పొటెన్షియల్ గా కూడా కాలనీస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ హియర్ దే ప్రొడ్యూస్ సెకండరీ మెటబోలైట్స్ ని కూడా ఫామ్ చేస్తుందండి. సెకండరీ మెటబోలైట్స్ ని కూడా ఇది మనకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో దీన్ని ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫేజ్. లాగ్ ఫేజ్. ఈ లాగ్ ఫేజ్ లో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ కాలనీస్ అనేటటువంటి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఇట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ స్టేజ్ అని పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ ఇట్ కంటైన్స్ యాజ్ ఏ ఎక్స్పోనెన్షియల్. దట్ మీన్స్ హియర్ ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి pH ని, టెంపరేచర్ ని, న్యూట్రియంట్స్ ని, ఎన్విరాన్మెంటల్ గా ఉండేటటువంటి pH, టెంపరేచర్, న్యూట్రియంట్స్ ఈ 3ని కూడా యూటిలైజ్ చేసుకుని కాలనీస్ అనేటటువంటివి వెరీ ర్యాపిడ్ గాను, డబులింగ్ గాను, హై మెటబాలిక్ పాత్వేస్ లో మెటబాలిక్ లో కూడా ఎక్కువగా మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి ఫేజ్ ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫేజ్ అని పిలుస్తాం. Exponential phase. During this transition period is required accumulation అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ ని మనకి
డబులింగ్ గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో అన్ని ఫేజెస్ లో కంటే ఎక్కువగా కాలనీస్ ఎక్కడ కనిపిస్తాయంటే మెనీ లైవ్ సెల్స్ అనేటటువంటివి లాగ్ ఫేజ్ లోనే కనిపిస్తాయి. ఇది మనకి థియరమ్స్ లో కూడా లాగరిథమ్స్ గురించి మనం మాట్లాడతాం. ఈ లాగరిథమ్స్ లో కూడా బ్యాక్టీరియల్ కైనెటిక్స్ దగ్గర కూడా మనం ఏం చెప్తాం అంటే ఈ లాగరిథమిక్ అప్లికేషన్ లో కూడా ఈ లాగ్ ని మనకి ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం అంటే ఇలా ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫేజ్ లానే మనకు కనిపిస్తుంది. Exponential phase. So that's why here more number of rapid number of double number of and highly genetic and potential number of colonies అనేటటువంటివి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దీన్ని సెకండ్ ఫేజ్ అని పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ ఫేజ్ దగ్గరికి వస్తే స్టేషనరీ ఫేజ్ అని పిలుస్తామండి. థర్డ్ ఫేజ్ ఈ స్టేషనరీ ఫేజ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ ద హారిజాంటల్ గా మనకి అంటే ఇక్కడ కాలనీస్ అనేటటువంటివి దే మే నాట్ డిక్రీజ్ ఆర్ దే మే నాట్ హై అంటే అవి లోను ఉండవు హైలోను ఉండవు. పొటెన్షియల్ గా మనకి ఏం చేస్తాయి అంటే హారిజాంటల్ ప్లేన్ గా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అంటే అక్కడ కాలనీస్ తగ్గవు పెరగవు, స్టేబుల్ గా ఉంటాయి. కాలనీస్ అనేటటువంటివి తగ్గకుండా పెరగకుండా అక్కడ మనకి న్యూ కాలనీస్ అనేటటువంటివి ప్రొడ్యూస్ కావు, స్టేబుల్ గా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ద అనదర్ ఇట్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు అనదర్ మీడియా లైక్ బ్యాచ్ కల్చర్ కి వెళ్ళాలనుకోండి. ఈ బ్యాచ్ కల్చర్ లో ఈ హారిజాంటల్ ఫేజ్ అయిన స్టేషనరీ దగ్గర నుంచి సెకండ్ ఫేజ్ లోకి వెళ్ళిపోతే దాన్ని మళ్ళీ మనకి ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ల్యాగ్ ఫేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, లాగ్ ఫేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, స్టేషనరీ. సో దాన్ని ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే సబ్సీక్వెంట్ కల్చర్ ని బ్యాచ్ కల్చర్ అంటాం. సో ఇది మాస్ కల్టివేషన్ లో హై నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు కానివ్వండి, ఎక్కువ ప్రొడక్ట్స్ ఫార్మ్ చేసేటప్పుడు ఈ బ్యాచ్ కల్చర్స్ అనేటటువంటివి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో అక్కడ మనకి ఈ స్టేషనరీ ఫేజ్ గురించి మాట్లాడుతాం. సో ఇక్కడ స్టేషనరీ ఫేజ్ లో ఏం జరుగుతుందంటే బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ అనేటటువంటిది స్టేబుల్ గా ఉంటుంది. బ్యాక్టీరియాస్ అనేవి డిక్రీజ్ అవ్వవు, ఇంక్రీజ్ అవ్వవు. బ్యాక్టీరియాస్ స్టేబుల్ గా ఉంటాయి, స్టేబుల్ కండిషన్ లో ఉండి మే నాట్ డిక్రీజ్, మే నాట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా, డిక్రీజ్ అవ్వకుండా హారిజాంటల్ ప్లేన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటి దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం అంటే స్టేషనరీ ఫేజ్ అని పిలుస్తామండి. స్టేషనరీ phase. So ఇక్కడ during this phase cells grow most rapidly, doubling at ఇక్కడ exponential fairly constant role, fair గా మనకి కాన్స్టెంట్ కి ఇక్కడ ప్రెజెంట్ అయి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ గ్రోత్ రేట్ డిపెండ్ అపాన్ జెనెటిక్ పొటెన్షియల్ మీద ఈ గ్రోత్ రేట్ అనేటటువంటిది డిపెండ్ అపాన్ జెనెటిక్ పొటెన్షియల్ మీద ఫామ్ అయి ఉంటుంది. అండర్ విచ్ గ్రోయింగ్ అనేటటువంటిది బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ అనేటటువంటివి ఎవ్రీ టైం ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ గా మనకి గ్రోత్ అనేటటువంటిది కనిపిస్తుంది. అండ్ లాస్ట్ ఫేజ్ ఏమని పిలుస్తామంటే డెత్ ఫేజ్ ఆర్ డిక్లైన్ ఫేజ్. డెత్ ఫేజ్ ఫోర్త్ ఫేజ్ అండి. ఈ డెత్ ఫేజ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ మనం ఏదైతే మీడియాని ఇస్తున్నామో దాంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా ఇంకా లీస్ట్కి వచ్చేస్తాయి. ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే మనం ఇచ్చినటువంటి కార్బన్ సోర్స్, నైట్రోజన్ సోర్స్, పెప్టోన్, సోడియం క్లోరైడ్ ఇవన్నీ కూడా ఇంకేమైపోతాయి, కన్జ్యూమ్ అయిపోయినాయి. అంటే అక్కడ హార్వెస్టింగ్ అంటే ఇంకా అక్కడ బ్యాక్టీరియా గ్రో అవడానికి ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ లేవు. బ్యాక్టీరియా అనేది ఇంకా అక్కడతో డెత్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ల్యాక్ ఆఫ్ స్కేర్సిటీ, ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అనేటటువంటివి ఇంకా అక్కడ తగ్గిపోతాయి. ఎప్పుడైతే మీడియాలో ఈ ఫుడ్ స్కేర్సిటీ అనేది ఫామ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి సెల్స్ అనేటటువంటివి ఇక్కడ వైబుల్ గా ఫామ్ అయిపోతాయి. సెల్స్ అనేటటువంటివి లీస్ట్ కండిషన్కి వచ్చేస్తాయి. దాన్ని ఏమనిపిస్తాం అంటే డెత్ ఫేజ్. అంటే ఇక్కడ కాలనీస్ మే నాట్ గ్రో, ఇక్కడ కాలనీస్ అనేటటువంటివి ఇంక్రీజ్ కావు. కాలనీస్ అలాగే ఏమైపోతాయంటే అక్కడ ఎప్పుడైతే స్టార్వేషన్కి వచ్చేస్తుంది, ఇక్కడ స్టార్వేషన్ అంటే లీస్ట్ స్టేజ్ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. ఈ లీస్ట్ స్టేజ్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే డెత్ ఫేజ్ అని పిలుస్తామండి. దీన్ని ఫోర్త్ ఫేజ్. ఈ 4 phases ని కలిపి ఎస్ఐ క్వశ్చన్ కింద వస్తుంది మీకు బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ కర్వ్. రైట్ అండ్ ఎస్ఐ ఆన్ బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ కర్వ్. సో ఈ గ్రోత్ కర్వ్ లో మనకి ఎన్ని ఫేజెస్ ఉంటాయండి? 4 phases. దే ఆర్ లాగ్ ఫేజ్, లాగ్ ఫేజ్, స్టేషనరీ ఫేజ్ అండ్ డెత్ ఫేజ్. ఈ 4 phases గురించి మీరు క్వశ్చన్ రాయాల్సి ఉంటుంది. సో మీకు ఎస్ఐ క్వశ్చన్ కైనా రావచ్చు లేదా షార్ట్ ఆన్సర్ కైనా వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ కర్వ్. సో మెయిన్ గ్రోత్ కర్వ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే
గ్రోత్ అనేటటువంటిది దే కెన్ బ్యాక్టీరియా యొక్క జనరేషన్ని కాలనీస్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి గ్రోత్ అనేటటువంటిది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో దే కెన్ ర్యాపిడ్లీ అంటే ఇవి రిప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, అట్ ద సేమ్ టైం గ్రో అనేటటువంటిది మనకు కనిపిస్తాయి. సో ఇది ఇక్కడ సెల్స్ మీ డబ్లింగ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఇంకా మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలనీస్, బిలియన్స్ ఆఫ్ కాపీస్ కింద. అంటే ఇది స్టార్టింగ్ ల్యాక్ ఫేజ్ లో మనకి సింగిల్ కాలనీ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి స్టేషనరీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆ స్టేషనరీ దగ్గరికి వస్తే దాని నెంబరింగ్ అనేటటువంటిది ఏమవుతుందంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ కర్వ్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు ప్యూర్ కల్చర్ ఐసోలేషన్ గురించి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్తాను. ఓకే స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ.